ایک جی کہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ ایک کر جی دیجئے گا، اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی کہ تواتر سے حدیث ہے، اور یہ مسلم بخاری بخاری شریف کی شرائط پہ بھی پوری ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اور یہ مطلب اس کے سارے وہ فوائد ملتے ہیں۔ دوسرا اس سے یعنی کہ یہ جو حدیث کرتاس ہے، تھوڑا سا پیچھے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے پاس قلم اور پیپر لے آئیں تاکہ میں وہ لکھ دوں جس کے بعد امت انتشار کا شکار نہ ہو، چاہے وہ خلافت صحیح ہوتی، چاہے کچھ اور بات ہوتی، چاہے وصیت ہوتی، کچھ بھی ہوتی۔ لیکن ایسا تو کہا گیا تھا نا کہ میرے پاس قلم اور کاغذ لے آئیں، میں کچھ ایسا لکھ دوں جس سے امت بعد میں شکار نہ ہو۔ تو صحیح وہ وصیت نہیں لکھی گئی، یا وہ جیسے بھی بیچ میں جی معاملات ہوئے وہ چیزیں نہیں لکھی گئی، وہ یہ تو ہمیں تاریخ سے ملتا ہے نا۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نا یہ الگ ہے، اور جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ دوسرا واقعہ ہے۔ ہاں جی، وہ اس کے بعد جہاں ہے، تک پہلے یہ تھا جو میں آپ سے ذکر کیا رہا ہوں، اور بعد میں یہ جو آپ ہاں حدیث سنا رہے ہیں بخاری شریف کی، وہ بات کی ہے، بالکل جی ٹھیک ہے۔ جی 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 تو یہ واقعہ جو آپ قلم دوات والے واقعے کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعہ اس کے یا آس پاس کا ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، یعنی دن یہی تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بیمار ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب کسی نے بھی اس بات سے یہ نہیں سمجھا کہ اس سے مراد سیدنا علی کی خلافت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کس طرح سمجھیں؟ اور دوسری بات من کنت مولا کا ترجمے کی بات کی آپ نے، تو اگر اس حدیث کے سیاق و سباق سے ہم دیکھیں گے، من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا کی معنی میں بھی یہاں جھگڑا ہوتا ہے کہ مولا کا صحیح معنی کیا ہے۔ ہمارے علماء نے محدثین نے مولا کا معنی لیا ہے محبوب کے اور پیارے کے، ٹھیک ہے جی۔ ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرکات میں واضح لکھا ہے کہ اس سے معنی محبت ہے اور پیار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی یہ تمام بہترین ہے، کیوں کہ پھر آگے آپ الفاظ دیکھیں، اللہ والی من والاہ و عاد من عاداہ، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ ولی کا معنی دشمنی کے مقابلے میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دشمنی کے مقابلے میں معنی آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ دوستی ہوگا، کیونکہ دشمنی کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ دوستی آتی ہے، اور محبت اور پیار آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو محبت ہی معنی لیں گے ہم۔ کیا میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سب کے سامنے یہ اعلان کی ضرورت کیا پڑی کہ حضرت علی سے محبت کرو؟ کیا اس وقت جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ تھا، یا حضرت علی کو لے کے لوگوں کے اندر تحفظات پائے جاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی سے محبت کرو؟ جی ہاں، دیکھیں الیاس بھائی، اس کا پس منظر تھوڑا بہت محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا کچھ اختلاف ہو گیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن کے وقت، اور ایک صحابی کا نہیں، کافی صحابہ کرام کا اختلاف تھا۔ ایک واقعہ حضرت بریدہ سے ہے کہ حضرت وہ بریدہ لونڈی کا واقعہ تھا، جی جی، اور ایک واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وہ واقعہ تھا یعنی اونٹ کا، کہ جو خمس میں اونٹ ملے تھے اس کی سواری کا واقعہ تھا کہ بھئی ہمیں سوار ہونے دیں۔ اور ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ بھئی جو لباس وہاں سے آئے تھے مال غنیمت میں خمس کی حیثیت سے، تو وہ لباس پہننے دیں ہمیں۔ تو اختلاف صرف ایک صحابی کا نہیں تھا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے 4-5 روایت نقل کی ہیں۔ تو 4-5 صحابہ کرام کا سیدنا علی سے یمن کے مسئلے جو پورا واقعہ تھا اس میں اختلاف ہوا۔ تو اور یہ بات حاجیوں میں پھیل چکی تھی سیدنا علی کے اختلاف کے حوالے سے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اکیلے بھی سمجھایا کہ علی سے بغض نہیں رکھو، علی سے محبت رکھو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ امام حاکم نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور علامہ ابن کثیر نے اس پہ تفصیلاً روایت نقل کی ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ بات تھوڑی پھیل چکی ہے عوام میں، تو یہ بات عوام میں ہونی چاہیے، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خم غدیر کے وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اچھا ایک بات میں یہ بھی کہوں کہ خم غدیر پر اللہ کے نبی نے صرف خاص اس لیے نہیں روکا تھا کہ علی کی جو ہے وہ محبت کا اعلان کروں، بلکہ وہاں ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ جب ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا تو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، ظاہری بات ہے، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھی، تو ساتھ میں صحابہ سب جمع تھے، جماعت کی صورت میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں اللہ کے نبی نے سیدنا علی سے محبت کا اعلان بھی کر دیا کہ سارے جو ہے وہ کیونکہ وہاں مدینہ والے موجود تھے اور مصر والے موجود تھے، عراق والے موجود تھے، باقی مکہ والے پیچھے رہ گئے تھے، طائف والے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ طائف چلے گئے تھے، یمن والے پیچھے رہ گئے تھے وہ سارے، یعنی یہ معاملہ تھا اہل مدینہ کا اور سیدنا علی کا آپس میں۔
उसका ताल्लुक मक्का वालों से नहीं था, यमन वालों से नहीं था, दूसरों से नहीं था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज्जा को या 10 ज़िलहज्जा को ये बयान नहीं फरमाया, बल्कि आगे कहाँ बयान फरमाया? खुम्मे गदीर के मौके पर। ठीक है जी। तो इससे ये बात साबित होती है कि इसकी इतनी बड़ी अगर अहमियत होती तो ये बात होती हजरतुल विदा के मौके पर, क्योंकि अल्लाह के नबी जब वहाँ खुतबा दे रहे हैं, दज्जाल का जिक्र कर रहे हैं, घर वालियों के मोहब्बत का जिक्र कर रहे हैं, हुकूक का जिक्र कर रहे हैं, तो सैयदना अली की खिलाफत का अगर बयान करना होता, इतना अहम मसला होता, तो वहाँ क्यों नहीं बयान किया? इसके लिए तालाब को क्यों चुना गया? ठीक है जी। अच्छा, तो इतनी एक अहमियत और इसको बात। जी जी जी, जी अली भाई आप बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं। जी मैं कह रहा हूँ कि एक बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला की इससे फजीलत साबित होती है, इसका हम इसमें इनकार नहीं करते। सैयदना अली की मोहब्बत इससे साबित होती है, इससे शान साबित होती है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने वाज़े लिखा है कि ये जो वाक़या था गदीर वाला, ये सैयदना अली की फजीलत का वाक़या है, सैयदना अली की शान बयान करने का वाक़या है। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। तो इससे कोई ये ना समझे कि भाई ये वाक़या गदीर को कोई अहमियत नहीं दे रहा, तो अली की शान का मुनकिर है। ठीक है, तो मुझे ये सिर्फ एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ये जो आपने बात की है कि इससे हजरत अली की फजीलत साबित होती है, इससे मुराद क्या है? क्या वो उम्मत में सबसे अफजल है, ये साबित होता है? उससे क्या साबित, फजीलत क्या है? मतलब तमाम सहाबा की फजीलत है, इससे खुलफाए राशिदीन तो बहुत है, तो हजरत अली की कौन सी स्पेशल फजीलत इस वाक़ये से साबित होती हाँ, इसमें असल में ये बात है कि क्योंकि कुछ सहाबा किराम को थोड़ा बहुत अली से दिल में थोड़ा रंजिश थी, कुछ सहाबा किराम को। ठीक है जी। तो अल्लाह के नबी ने ज़रूरी समझा कि उस रंजिश को दूर किया जाए और उम्मत के लिए ये सबक हो कि अली से मोहब्बत रखना ज़रूरी है, उम्मत के लिए सबक हो। क्योंकि सैयदना अली की जो है वो अल्लाह के नबी के बाद भी कुछ लोग ऐसे आने वाले थे जो खारजी किस्म के थे, नासबी किस्म के थे, और इनका इल्म हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने ये ऐलान करवा दिया कि अली की मोहब्बत जो है वो मेरी मोहब्बत ही है, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अली से मोहब्बत करेगा। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली की मोहब्बत का ऐलान कर दिया, ताकि इस दौर के लोग भी और आगे आने वाले लोग भी सैयदना अली से मोहब्बत रखें। तो है? सैयदना वैसे अली तो की अगर आप मोहब्बत का देखें, इजहार खुलेआम। जी सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। वैसे तो अगर आप देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के पूरे 220 साल के अंदर जो है वो हानवादे रसूल तमाम ही जो है ना वो उन सबको खत्म कर दिया गया। तो ये बात तो आपने बिल्कुल वजह फरमाई है कि आगे आने वाला खारिज का फितना बहुत अहम था। अच्छा, इसके बाद अगर आप गदीर खून के हवाले से दलाइल को अगर आप इस तरह कहते हैं, तो उसके बाद जब 6 महीने के बाद हजरत अली ने सोशल इंटरेक्शन शुरू की, लोगों से बातचीत शुरू की, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर जो खलीफा अव्वल थे और जी तमाम उम्मत मुस्लिमा के नाइब थे उस वक़्त, उन्होंने एक ख़त लिखा उन्हें, और उनको ये यानी कि उनको ये रिक्वेस्ट भेजी या उनको हुक्म या कुछ भी आप इसको जैसे भी कह लें कि आप मेरे पास आइएगा और अकेले आइएगा। उस ख़त का मतलब ये था। और जिस जी वक़्त वो हज़रत अबू बकर आपके पास आए, हज़रत अली के पास आए, तो उन्होंने एक बात की, क्या अमूर खिलाफत में हमारा मशवरा अहम नहीं था? क्या आप जानते थे जी कि खिलाफत में हमारा भी उतना ही हिस्सा है जितना आपका है? तो सही। ये बात भी तो मिलती है ना कि आप जानते थे कि हाँ, खिलाफत में हमारा हक क्या है। ये भी आपका मुस्लिम हाँ, असल बुखारी में ये बुखारी में जी 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 बुखारी में ये रिवायत है, बुखारी में ये रिवायत है। और ये पूरी आप अगर आप बात देखेंगे तो ये बात पूरी मनकूल है इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह से। ठीक है जी। तो ये इमाम ज़ोहरी की अपनी ज़ाती राय है। इसके अगर बरक्स हम देखें, सही रिवायात मौजूद हैं। हाकिम की रिवायत है, हाकिम की सही सनद से रिवायत मौजूद है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर है। उसको अल्लामा ज़हबी ने भी सही कहा है। वो ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अबू सिद्दीक़ को ये फरमाया, और ये बात खिलाफत के दिन ही की बात है, जब सैयदना अबू सिद्दीक़ खलीफा मुंतखब हुए उसी दिन की बात है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अबू बकर से फरमाया कि आपने हमसे मशवरा नहीं लिया, इसलिए हम आपसे नाराज़ हैं। और सैयदना अली आगे ये अल्फाज फरमाते हैं कि ए अबू बकर, आप हमसे खिलाफत के हकदार हैं और हम आपकी फजीलत के मुनकिर नहीं हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज के लिए हमारा इमाम बनाया है। तो आप इसके खिलाफत की ज़्यादा हकदार हैं, लेकिन हम सिर्फ दुख इस बात का है कि आपने मशवरा नहीं लिया हमसे।